सिखां नूं आरियां नाल चीर दईए, देगां च उबाल दईए, बंद बंद कट दईए, ये दर्द नहीं मनाउंदे। जे सिखां नूं दर्द देना है, इन्हां दे गुरु ते हमला करो। अज साडियां परंपरावां ते हमला हो रहा है, साडे गुरधामां ते हमला हो रहा है और साडे सतगुरु दे उत्ते हमला करन दा यतन जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। असी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा दे विचों श्री अकाल तख्त साहिब नूं बाहर नहीं कढ सकते। साडा धर्म ते राजनीति इकट्ठा सी, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। 18 तरीक की रात नूं वो दुष्ट जंगला टप के अंदर दाखिल होया। उहदा मकसद की सी? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। मैं 18वीं सदी का इतिहास पढ़िया। 18वीं सदी दे विच एक बार पंथ ने जकरिया खान दे नाल भी समझौता कीता सी, पोलीटिकल समझौता सी। अज आपां इसलिए एकत्र होए हां क्योंकि पिछले दिनी 18 तरीक की शाम नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत हमला होया। मैं फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते भी ये लफज कहे से कि सिख अपने गुरु नूं प्यार करदा है, सिख अपने गुरधामां नूं प्यार करदा है, सिख अपनियां परंपरावां नूं प्यार करदा है। और साडा दुश्मन जानदा है कि सिखां नूं आरियां नाल चीर दईए, देगां च उबाल दईए, बंद बंद कट दईए, ये दर्द नहीं मनाउंदे। जे सिखां नूं दर्द देना है, इन्हां दे गुरु ते हमला करो, इन्हां दे गुरधामां ते हमला करो और इन्हां दीयां परंपरावां ते हमला करो। अज साडियां परंपरावां ते हमला हो रहा है, साडे गुरधामां ते हमला हो रहा है और साडे सतगुरु दे उत्ते हमला करन दा यतन जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। मैं श्रोमणी अकाली दल दी इस गल्लों शलाघा करदा कि बहुत लंबे अरसे बाद असी मंजी साहिब दीवान हाल दे विच इकट्ठे होए हैं। कईयां दे ढिड पीड़ भी होनी है कि इत्थे राजनीतिक जिहड़े है वो भाषण दिते गए ने। मैं उन्होंने ये कहना चाहुंदा कि अपने ढिड पीड़ का इलाज जिहड़ा कोई चूरन चारन खा के कर लो, क्योंकि सचखंड श्री हरमंदर साहिब पीरी का प्रतीक है और श्री अकाल तख्त साहिब मीरी का प्रतीक है। असी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा दे विचों श्री अकाल तख्त साहिब नूं बाहर नहीं कढ सकते, ना साडे च समर्था है। साडा धर्म ते राजनीति इकट्ठा सी, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। ये गल जान लेनी चाहिए। साडियां संप्रदावां हर कौम दियां ही संस्थावां हुंदियां ने जिहड़ियां कौम दे सिद्धांतां, कौम दी मर्यादावां नूं प्रफुल्लित करन दे लई यतन करदियां ने। साडी कौम ने भी संस्थावां खड़ियां कीतियां ने अपने सिद्धांतां दे प्रचार लई, अपनियां परंपरावां नूं प्रफुल्लित करन दे वास्ते। ते जे किसी कौम नूं मजबूर करना है, कमज़ोर करना है, खत्म करना है ते ओहदियां संस्थावां दे उत्ते हमले कीते जाण, ये नीति कहंदी है। ते अज साडियां संस्थावां नूं कमज़ोर करन वास्ते साडे ते हमले जिहड़े ने वो कीते जा रहे ने। साडियां संस्थावां दे विचों सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है साडी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। साडी सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पटना साहिब बोर्ड है, हजूर साहिब बोर्ड है, चीफ खालसा दीवान है और साडियां सारियां संप्रदावां, दमदमी टकसाल, निहंग सिंह जथेबंदियां, सेवा पंथी, नानकसर, जिन्नियां भी साडियां संप्रदावां ने, ये साडी कौम दी रीढ़ दी हड्डी है और साडी इस कौम दी रीढ़ दी हड्डी दे उत्ते
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਵਾਲ, ਇੱਕ ਭਵੰਡਰ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾ ਉਹ ਟੱਪਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮਾਇਨੀਆਂ ਨੇ।